अस्सलाम वालेकुम। मेरा पिंड मेरा पंजाब दे नाल मैं मुहम्मद तनवीर। नाज़रीन, इंडिया के पिंड अमानीपुर के विचों करनैल सिंह की बेटी 4 नवंबर को सरबजीत कौर जत्थे की आड़ लैके पाकिस्तान आती है। इत्थे आण के पाकिस्तान ते नासर हुसैन के नाल विआह करा के नूर हुसैन बन जाती है। नासर हुसैन के पिंड सरबजीत कौर के सहुरिਆਂ ਦੇ पिंड असीं मौजूद हाँ। इत्थे उन्हां दा घर है ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ बढ़े। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, अमानीपुर के कैले बुढ़े की सपूतरी जी 50 साल सरबजीत कौर हुण जी नूर हुसैन है उन्होंने गली में पहुँच गया जे। नासर हुसैन का घर इस गली चलो आओ चलने तो उन्होंने तुहानूं विखाने जरा। ये अल्फाज मैनूं तां बोलने पै रहे हैं एवें सख्त कि चढ़ते पंजाब तो जिहड़ा जिवें मैं अगे गल की पिंड च आउण लग्या कि बहुत ज़्यादा कईयां नूं मरोड़ उठण डे ने जिहड़े चढ़ते पंजाब चों अपना गोदी मीडिया उन्होंने कुछ जिहड़े यूट्यूबर ने कुछ बुढ़े बुढ़े जिहड़े यूट्यूबर ने जिहड़े पॉडकास्ट करते हैं वो जो बड़ा इल्जाम ला रहे हैं मजहब की आड़ ला के मजहब का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मजहब नाल किसी का तलक नहीं कि इश्क जो इन्ना होंदा होंदे ने ते उन्हां जिवें भी कीता। हाँ, एक गल लाजमन है कि उन्होंने जो वेज चुनिया ना जो रस्ता चुनिया ये असी भी जो चीज़ नहीं सही लेंदे कि उन्होंने यह टाइम जो नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम गुरपुरब जो गुरपुरब से ऐसी 4 नवंबर जो शुरू होया 10 दिन रहा उन्होंने गुरपुरब से आन के कम नहीं करना चाहिए। कुछ जिवें मर्जी कर लेंगे। आज चलने में तुहानूं घर के लागे लागे चलने अगर उन्होंने घर सानू को फैमिली मैंबर मिलता तो उन्होंने गलबात करने की कोशिश करांगे। हाँ जी, नूर हुसैन उर्फ सरबजीत कौर वो सहुरिਆਂ ਦੇ घर अगे ही आ गए यानी नासर हुसैन का जोड़ा घर है। ताले हजे बजे ने इतों को नहीं आया, ताले बजे हुए हैं तो दरवाजे बंद ने कोई नहीं। इधर वाला भी उन्होंने घर बंद है, इधर वाला भी बंद है अजे भी। चलो पिंड मैं महल्ले का कोशिश करना, महल्ले के किसी बंदे नाल गल करने की कोशिश करने तो उन्होंने पुछने कि क्या मजहब जी लैके जो इन्होंने बड़ा जो रौला चुकया इंडिया वाले ने कुछ मीडिया ने तो वो बारे रिव्यू लेने कि इस बारे कहते हैं कि क्या पाकिस्तान के धक्के ना किसी जी कम्यूनिटी सिख हिंदू या ईसाई जिन्हें बहुत ज़्यादा साढ़े जी सारिया कम्यूनिटियां रही हैं क्या उन्होंने धक्का किया जाता, क्या उन्होंने धक्के ना मुसलमान बनाया जाता। ये जो रिव्यू लेने महल्ले वाले ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई की नाम अपना? मेरा नाम जी अबलाल है। भाजी इत्थों दे तुसीं रहने? हाँ जी, इत्थों दे रहने। हाँ जी, इत्थों बल्कि ऐसे नासर हुसैन महल्ले दे? हाँ जी, इत्थों दे रहने। अच्छा, ये भाजी किदों दे तुसीं इत्थे वसदे पे? इत्थे तकरीबन मेरी पैदाइश इत्थे 1992 दी पैदाइश। हाँ जी, इत्थे गली दा उसे महल्ले दा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इस महल्ले गली दा नहीं, इस महल्ले दा अगली गली च मेरा घर है। हाँ जी हाँ जी। ते इक किवें दा नासर हुसैन है? नासर हुसैन ठीक सी बंदा, कोई अपना ऐसी वैसी गलबात नसी है कि वो कोई कुड़ियां दे नाल किसी दे नाल कोई फेरे कोई गलबात गपशप हैगी है। कुछ दिन पहले ना मैनू मीडिया तो पता चलिया है कि कुड़ी दे नाल इहदी अंडरस्टैंडिंग है ते उहदे नाल इहने 4 तरीक नूं लिया के ते निकाह कर लिया है। अच्छा अच्छा, अदालत दे विच। अच्छा अच्छा, अदालत विच लिया के ते उहने निकाह कर लिया ते इस टाइम उहदे नाल पता नहीं कित्थे आ, इत्थों लापता ने। वैसे इत्थों किदों को लापता होया ना? इत्थों अपना जिस दिन वो लैके आया एक दिन बस रात 2-3 मिनट ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। अच्छा अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ और 45 साल तो ज्यादा उम्र। हाँ जी हाँ जी। और जी तो सरबजीत कौर जी मौजूदा नूर हुसैन है हाँ जी वो भी जी है तकरीबन 50 साल के लगभग है। हाँ जी। और इंडिया में पिंड है उन्होंने अमानीपुर। हाँ जी। बाबा करनैल सिंह बाबा कैला बूढ़ा जो जी सपुत्री है। हाँ जी। और ओदियां ਜਿਹੜੀਆਂ दो ਦੋਤਰੇ भी ने कोई शादी ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ भी शादी हुई है ਉਹ ਵੀ ਪੋਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਈਸੀਓ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਾਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਜੱਥੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਤੀ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੀ, ਟਿਕਟ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹਟ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਸੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਬਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੌਫ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਈਸਾਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੌਫ ਚ ਜਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖੌਫ ਚ ਜਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਖੌਫ ਚ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਕੁਝ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਈਸਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੌਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਬਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ? ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੌਫ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੌਫ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ। ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮਸਾਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਮਸਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾਸਰ? ਇਹ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਸਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਬਤਾ ਬਿਲकुल फैमिली ठीक थी। लेकिन वो बाहर काम पे गया है कि मसला बन गया था, इस वजह से वो बाहर काम पे जो बात है थी तो हो चुकी थी, लेकिन उनकी फैमिली अच्छी थी, वो मसला नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਵੇ ਦਾ ਫੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, बाहर जाते हैं, ये बात है आपके सामने ही है जो हो रही है।
ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਥੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੈਸ਼ਰੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਲੇ? ਆ ਕੁਝ ਦਿਨੋਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਬਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਦਰਾਬ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਨੂੰ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਨਮਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਟ ਬੈਠ। ਸਾਊਦੀਆ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖਸੋਡੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੂਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਏ ਨਾ ਹੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ये काम अच्छा नहीं हुआ तो, लेकिन बाकी है कि हमारी जो ज़ात है ना, मुसलमान है हम, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ है।